அனைவருக்கும் என் நமஸ்காரங்கள். 14வது அத்தியாயத்துல பிராமணர்கள் வேணனுக்கு ராஜ்யாபிஷேகம் பண்றதும், பிறகு அவன் அதர்மிஷ்டனா இருக்கானே அப்படிங்கறதுனால அவனை தன்னுடைய தேஜஸ்னால வதைக்கிறத பத்தியும் பார்த்தோம். இந்த 15வது அத்தியாயத்துல துதி பாடகர்கள் முனிவர்கள் எல்லாம் பிருது சக்கரவர்த்திய சோஸ்திரம் பண்ண சொல்லி சொல்றதுனால அவள்லாம் பிருதுவை சோஸ்திரம் பண்றத பத்தி சொல்றார். அதை பத்தி பார்க்கலாம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. அத பஞ்சதசோऽध्यायः. மைத்ரேய உவாச்ச அத தஸ்ய புனர்விப்ரைः அபுத்ரஸ்ய மஹீபதேः பாஹுभ्यां மத்யமானாभ्यां மிதுனம் சமபத்யதே. தத்ருஷ்ட்வா மிதுனம் ஜாதம் ऋषयो ब्रह्मवादिनः ऊचु परमसन्तुष्टा विदित्वा भगवत्कलाम्. ऋषय ऊचुः एष विष्णोर्भगवतः कलाभुवनपालिनी इयं च लक्ष्म्याः सम्भूतिः पुरुषस्यानभायिनी. अयं तु प्रथमो राज्ञां पुमान् प्रतयितायसः. पृथुर्नाम महाराजो भविष्यति भृतुश्रवाः. इयं च सुदती देवी गुणभूषणभूषणा. अर्चिर्नाम वरारोहा पृथुं येवावरुन्धति. एष साक्षात् हरेरंशो जातो लोकरिरीक्षया. इयं च तत्परा हि श्रीः अनुजज्ञे अनभायिनी. मैत्रेय उवाच प्रशंसन्ति स्म तं विप्रा गन्धर्वप्रवरा जगुः. मुमुचुः सुमनोधाराः सिद्धा नृत्यन्ति स्वत्रियः. शङ्खतूर्यमृदङ्गाद्या नेदुर्दुन्दुभयो दिवि. तत्र सर्व उपाजग्मुः देवर्षि पितॄणां गणाः. ब्रह्मा जगद्गुरुर्देवैः सहस्रत्य सुरेश्वरैः. वैन्यस्य दक्षिणे हस्ते दृष्ट्वा चिह्नं गदाभृतः. पादयोररविन्दं च तं वै मेने हरे कलाम्. यस्या प्रतिहतं चक्रम् अंशस्य परमेष्टिनः. तस्याभिषेकारब्धो ब्राह्मणै ब्रह्मवादिभिः. आभिषेचनिखान्यस्मै आजकृत् सर्वतो जनाः. सरित्समुद्रागिरयो नागागावत्खगा मृगाः. द्यौहिष्यितिः सर्वभूतानि समाजक्रुरुपायनम्. सोऽभिषिक्तो महाराजः सुवासाः सात्वलङ्कृतः. पत्न्याक्षिशालङ्कृतया विरजेऽग्निर्यिवापरः. तस्मै जहार धनदो हैमं वीरवरासनम्. वरुणः सलिलस्रावम् आतपत्रं शशिप्रभम्. वायुश्च वालव्यजने धर्म कीर्तिमयीं सजम्. इन्द्रकिरीडम् उत्कृष्टम् दण्डं संयमनं यमः. ब्रह्मा ब्रह्ममयं वर्म भारतीहारमुत्तमम्. हरिः सुदर्शनं चक्रम् तत्पत्नी अव्याहतां श्रियम्. दशचन्द्रमसिं रुद्रः शतचन्द्रं तथाम्बिका. सोमो अमृतमयानस्वान् द्रष्ट
தேவதாரூபாஸ்ரயம் ரதம் அக்னிராஜகவம் சாபம் சூர்யோ ரஸ்மிமயா நிஷூனே भूपादुके योगमय्यौ द्यौ पुष्पावलिमन्वहम् नाट्यं सुगीतं वादित्रम् अन्तर्धानं च खेचराः ऋषयच्चाशिषः सत्याः समुद्रशङ्खमात्मजम् सिन्धवः पर्वता नद्यो रथवीथिर्महात्मनः सूतोतमागतो वन्दी तं स्तोतुम् उपतस्थिरे तावकान्तानभिप्रेत्य भृतुर्वैन्यप्रतापवान् मेघनिह्रादया वाचा प्रहसन् इदमब्रवीत् ऋतुर्वाच भोत्सूत हेमाघट सौम्यवन्दिन्ने लोकेऽधुना स्पष्टगुणस्य मे स्यात् किमाश्रयो मेस्तव एष योज्यता मामय्य भुवन् वितताधिरो वः तस्मात् परोक्षे स्मदुपसृतान्यलम् करिष्यतः स्तोत्रम् अपीच्य वाचः सत्युत्तमश्लोक गुणानुवादे जुगुप्सितं न स्तवयन्ति सभ्याः महद्गुणानात्मनि कर्तुमीशः कस्तावकैस्तावयते सतोऽपि तेष्या भविष्यन् इति विप्रलब्धो जनावहासं कुमतिर्न वेद प्रभवोषात्मनस्तोत्रम् जुगुप्सन्त्यपि विश्रुता ह्रीमन्तः परमोदाराः पौरुषं वा विगर्हितम् वयं त्वविधिता लोके सूदात्यापि वरीमभिः कर्मभिः कथमात्मानं गाभयिष्याम बालवत् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां चतुर्थस्कन्धे भृतुचरिते नाम पञ्चदशोऽध्यायः। श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः। गोपिका जीवन स्मरणं गोविंद गोविंद। அப்படி வேணனுடைய தொடையை கடைந்து அதிலிருந்து உண்டான பாகுகன் வம்சத்துல பிறந்தவா எல்லாரும் அவனுடைய பாப சம்பந்தத்தினால எல்லாருமே காட்டுல திரிஞ்சுட்டு இருந்தா. ஸோ அதனால அந்த ராஜாவுக்கு ஒரு சந்ததி இல்லை. அதுக்கப்புறம் சந்ததி இல்லாத அந்த மன்னவனுடைய புஜங்களை ரிஷிகள் கடைந்தார்கள். அதிலிருந்து ஒரு ஆணும் ஒரு பெண்ணும் உண்டானார்கள். பிரம்மவாதிகளான, அதாவது வேதங்களை எல்லாம் நன்கு கற்று தெரிந்து கொண்ட அந்த ரிஷிகள் அந்த ஆண் பெண்களை கண்டு இவாள்லாம் பகவானுடைய அம்சம் அப்படின்னு நன்னா தெரிஞ்சுண்டு அவள்லாம் சந்தோஷத்தோடு பேச ஆரம்பிச்சா. ரிஷிகள்லாம் சொல்றா, இவன் பகவானுடைய அம்சம்தான். ஸ்ரீ மகாவிஷ்ணு ஞானம் முதலிய குணங்கள் எல்லாம் நிறைந்தவன். நமது கஷ்டத்தை எல்லாம் நன்னா தெரிஞ்சுண்டு லோகத்தை பாதுகாக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தன்னோட அம்சத்தினால இப்படி இங்கே அவதாரம் பண்ணியிருக்கான். இந்த பெண்ணும் அந்த மகா புருஷனை விட்டு சிறிது கூட பிரிபவள் அல்ல. அவள் அந்த மகாலட்சுமியினுடைய அம்சம்தான். ஏற்கனவே எப்போதும் சொல்லுவா, பெருமாள் எங்கெல்லாம் தோன்றினாலும் உடனே தாயாரும் பின்னாடியே வந்துருவான்னு. பெருமாள் ஒரு மரமாக எங்கேயான ஒரு இடத்துல தோன்றினா ஒரு குட்டி செடியாவான அம்பாள் வந்துருவா. அவ ரெண்டு பேரும் ஒத்தரை விட்டு ஒத்தர் பிரிஞ்சு இருக்க மாட்டா அப்படின்னு சொல்லுவா. ஸோ அதே மாதிரி அந்த மகாபுருஷனை விட்டு இந்த மகாலட்சுமி பிரிய மாட்டா. இந்த ஆண் மகன் அரசர்களெல்லாம் ரொம்ப முக்கியமானவனா இருப்பான். இவன் தன்னுடைய புகழ பூமியெல்லாம் நிறைய பரப்பும்படியாக செஞ்சு பெரிய பெரிய க்ஷேம காரியங்கள் எல்லாம் செய்வான். அதனால மிக்க புகழ் உடையவனாக ஆவான். இவன் பிருது அப்படிங்கிற பெயரோட
ஒரு மகாராஜனாக இருக்க போறான். இந்த பெண்மணி மிக அழகிய பற்களை உடையவள். இவளுடைய அங்கங்கள் மிக மிக அழகானது. ஸ்திரீகளில் மிகவும் உயர்ந்த இவள் தேவதை தான், மனுஷ ஸ்திரீன்னு நினைக்க வேண்டாம். இவள் குணங்களுக்கும் ஆபரணங்களுக்கும் ஒளி கொடுப்பவள். அர்ச்சிஸ் என்று பெயர் பெறுவாள். இந்த பிருதுராஜன் இவளையே மனம் புரிந்து கொள்வான். அவளும் இவனையே அனுசரித்து இருப்பாள். ஸ்ரீ மகாவிஷ்ணுவே லோகங்களை எல்லாம் பாதுகாக்கணுங்கிறதுக்காக தனது அம்சத்தினால இந்த பிருது சக்கரவர்த்தியாக பிறந்தான். அந்த மகாவிஷ்ணுவை தவிர வேற யாருக்குமே இந்த பெண் உரியவள் இல்ல. அவனிடத்துல ரொம்ப மன ஊக்கமுடையவள். அவள் என்றும் அவனை விட்டு பிரியாத ஸ்ரீ மகாலட்சுமி. ஆகையினால் இவள் இந்த மகாபுருஷனை மணந்து கொண்டு இவனையே அனுசரித்து கொண்டு இருப்பாள். மைத்ரேயர் சொல்றார், இப்படியாக அந்தணர்கள் நிச்சயம் பண்ணிண்டு விஷ்ணுவின் அம்சமான அந்த பிருதுவ புகழ்ந்துருந்தா. கந்தர்வர்கள்லாம் கானம் பண்ணினா. சித்தர்கள் புஷ்பங்களை எல்லாம் தாரதாரையா பொழிஞ்சுண்டிருந்தா. சொர்க்கலோகத்து மடந்தையர்கள்லாம் நர்த்தனம் பண்ணினா. ஆகாசத்துல சங்கம், மிருதங்கம் முதலிய வாத்தியங்களும், பேரி முதலிய வாத்தியங்களும் மற்றும் பல வாத்தியங்களும் முழங்கின. தேவதைகளும் ரிஷிகளும் பித்ருக்களும் கூட்டம் கூட்டமா அந்த இடத்துக்கு வந்து சேர்ந்தா. ஜகத்திற்கெல்லாம் ஹிதத்தை உபதேசிப்பவனாகிய பிரம்மதேவன் தேவதைகளோடும் தேவ சிரேஷ்டர்களோடும் இந்திராதி லோக பாலர்களோடும் கூடி அந்த இடத்துக்கு வந்து வேணனுடைய புதல்வனான பிருதுவனுடைய வலது கையில பகவானுடைய அடையாளமான சக்கர ரேகையையும் பாதங்களில பத்ம ரேகையையும் கண்டு இவன் பகவானுடைய அம்சமே என்று நிச்சயம் செய்தார். வேறு ரேகைகளோடு எந்தவித சம்பந்தமுமே இல்லாமல் தனியாக விளங்குகின்ற சக்கர ரேகையை அடையாளமாக உடையவனும் பரம புருஷனுமான அந்த பிருதுவுக்கு பிராமணர்கள் பிரம்மதேவனை முன்னிட்டு கொண்டு அபிஷேகம் பண்ண தொடங்கினார். ஜனங்கள் அபிஷேகத்துக்கு வேண்டியவைகளை எல்லாம் சமஸ்த திசைகளில் இருந்தும் இந்த பிருதுவுக்காக கொண்டு வந்தா. நதிகளும் சமுத்திரங்களும் பர்வதங்களும் சர்ப்பங்களும் பசுக்களும் பட்சிகளும் ஆகாயமும் பூமியும் ஆகிய சமஸ்த பூதங்களும் அபிஷேக மகோத்சவத்துக்கு வேண்டிய தேவைகளை எல்லாம் கொண்டு வந்தன. அந்த பிருது மகாராஜன் அப்படி அந்தணர்களால் அபிஷேகம் செய்யப்பட்டு சமஸ்த அலங்காரங்களும் அணிந்து கொண்ட அந்த அர்ச்சிஸ் என்னும் அந்த பாரியையோட ஜுவாலையோடு கூடின மற்றொரு அக்னி போல பிரகாசிச்சென்றான். அந்த பிருதுவுக்கு குபேரன் சொர்ணமயமான ஒரு சிம்ஹாசனத்தை கொடுத்தான். வருணன் ஜலம் பெருக பெற்றதும் சந்திரனுக்கு ஈக்குவலான ஒரு ஒளியை உடைய ஒரு கொடையையும் கொடுத்தான். வாயு 2 சாமரங்களையும் தர்மன் புகழை தரக்கூடிய ஒரு மாலையையும் கொடுத்தான். இந்திரன் கிரீடத்தையும் யமன் ஒரு தண்டத்தையும் நான்முகன் வேத ஸ்வரூபமான ஒரு கவசத்தையும் சரஸ்வதி விலை உயர்ந்த ஒரு ஹாரத்தையும் அவனுடைய பத்தினியாகிய ஸ்ரீ மகாலட்சுமி ஆனவள் அழிவில்லாத ஐஸ்வர்யத்தையும் ருத்ரன் சந்திரனுடைய உருவம் போன்ற உருவமுடைய 10 அடையாளங்கள் அமைந்த ஒரு கேடயத்தையும் சந்திரன் அமிர்தம் பெருக்கும் தன்மையுடைய குதிரைகளையும் திரஷ்டா அழகியதான ஒரு ரதத்தையும் அக்னி ஆடு பசு இவற்றின் கொம்புகளால் செய்யப்பட்ட ஒரு தனுஷையும் சூரியன் எல்லா இடங்களிலும் தடையின்றி நுழையக்கூடிய தன்மையுடைய பானங்களையும் பூமியானது யோகமயமான பாதுகைகளையும் ஆகாயமானது பூஜைக்குரிய புஷ்பத்தையும் சித்த சாத்திய கந்தர்வாதிகள் நாட்டியத்தையும் அழகான சங்கீதத்தையும் வாத்தியத்தையும் அந்தர்தான சக்தியையும் ரிஷிகளும் அவ்வப்படியே பலிக்கும்படியான பல ஆசீர்வாதங்களையும் சமுத்திரம் தன்னிடத்தில் உள்ள சங்கத்தையும் பர்வதங்களும் நதிகளும் தம்மில் தடையின்றி அவனுடைய ரதம் போகும்படியான ஒரு மார்க்கத்தையும் மகானுபாவனாகிய அந்த பிருது சக்கரவர்த்திக்கு அனைவருமே கொடுத்தார்கள். அதன் பிறகு சூதர்களும் மாகதர்களும் வந்திகளும் அந்த மன்னவனை ஸ்தோத்திரம் செய்ய தொடங்கினார்கள். வேணனுடைய புதல்வனான அந்த
பிருது மகாராஜன் தன்னை துதி செய்ய முயன்ற சூத மாகத வந்திகளை பார்த்து தன்னுடைய கம்பீரமான குரலோடு பேச ஆரம்பித்தார். பிருது சொல்றார், சூத மாகத வந்திகளே, நான் இப்போது இந்த லோகத்துக்கு ராஜனாக ஆனேன். என்னுடைய குணங்கள் யாதுமே இப்பொழுது உங்களுக்கு வெளியாகவே இல்லை. அப்படி இருக்கும்போது நீங்கள் எதை பற்றி என்னை சோஸ்திரம் செய்ய போகிறீர்கள்? நீங்கள் செய்யக்கூடிய ஸ்துதியானது என்னிடத்தில் எப்படி அது பொருந்தும்? உலகத்தில் பிரசித்தமான குணங்கள் என்றோ சோஸ்திரத்துக்கு இடமாகும். ஒரு குணமுமே வெளியாகாத என்னை பற்றி நீங்கள் செய்யும் ஸ்துதியானது வீணாகி விடுமே. உங்களது வச்சனங்கள் என்னிடத்தில் வீணாக வேண்டாம். அதனால காலாந்திரத்தில் குணங்கள் வெளியான பிறகு, அதாவது கால கிரமத்துல கொஞ்ச நாள் ஆனவுன்ன என்னுடைய குணங்கள் எல்லாம் வெளியான பிறகு என்னுடைய புகழை பற்றி நீங்கள் சோஸ்திரம் செய்வீர்கள். சூதமாகத வந்திகளே, உத்தம ஸ்லோகனான பகவானுடைய குணங்களை ஸ்துதி செய்ய வேண்டியிருக்க என்னை போன்றவனை பெரியோர்கள் ஸ்துதி செய்யலாமா? குணங்கள் இப்பொழுது வெளியாகாமல் போனாலும் பின்னால் வெளியாக போகின்ற குணங்களை பற்றி ஸ்துதி செய்யலாமே என்று நினைத்தால், இப்பொழுது தன்னிடத்தில் இல்லாதவைகளான பெரியோர்களுடைய குணங்களை தன்னிடத்தில் காலக்கிரமத்தில் சம்பாதித்துக் கொள்ளக்கூடியவன் ஆனாலும் பின்னால் இந்த குணங்கள் வரும் என்று தன்னை சோஸ்திரம் செய்வித்துக் கொண்டால் அவன் துர்புத்தி உடையவனே அன்றி நல்ல புத்தி உடையவன் இல்லையே. அவனுக்கு நல்ல புத்தி இல்லை என்றுதானே அர்த்தம். அவன் நிந்தைக்கு இடமானவன் அல்லவோ? தம்மை துதி செய்துக் கொள்ள வெட்கமுடையவராக அற்பமான தமது பௌருஷத்தையும் அதை பற்றின சோஸ்திரத்தையும் நிந்திருப்பார்களே அன்றி அதை ஒப்புக்கொள்ள மாட்டார்கள். ஸ்துதி பாடகர்களே, நான் இப்பொழுது மன்னனாக ஏற்பட்டேன். உலகத்தில் ஒருவனுக்கும் தெரிந்தவனில்லை. புகழுக்கு இடமான எந்த விதமான செயல்களையும் நான் செய்யவில்லை. ஆகையால் நான் அறியாதவன் போல் என்னிடத்தில் இல்லாத குணங்களை ஏறிட்டு கொண்டு எப்படி சோஸ்திரத்தை ஏற்றுக்கொள்ள முடியும்? ஆகையால் நீங்கள் என்னை ஸ்துதி செய்வது சரியல்ல என்று சொல்லி இந்த 15வது அத்தியாயம் முடிகிறது. இதைத் தொடர்ந்து ஸ்துதி பாடகர் பிருது சக்கரவர்த்தியை சோஸ்திரம் பண்றதை பத்தி நம்ம அடுத்த 16வது சாப்டர்ல பார்க்கலாம். தேங்க்யூ.